عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% کی کمی. امریکی خام تیل کی قیمت $74 فی بیرل ہو گئی. برینٹ کروڈ آئل $77 فی بیرل ہو گیا. وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو فوری منتقل کرنے کا حکم دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا شفاف ہفتہ وار فارمولا مرتب کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکہ اور ایران نے الیکٹرانک دستخط کیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس میں فرینچ ہم منصب ایمانوئل میکرون کے عشائیے کے دوران دستخط کیے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے الیکٹرانک دستخط اپنے دفتر میں کیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں بتایا کہ MOU کی تقریب کل سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی. ایران آبنائے ہورموز فوری طور پر دوبارہ کھولے گا. امریکہ بھی ناکہ بندی ختم کر دے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اور قطر نے مذاکرات کے لیے بہت کام کیا. شہباز شریف نے بتایا تھا کہ بڑا کام ہونے جا رہا ہے, کسی کو یقین نہیں آئے گا. امریکی صدر نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا. امن کے لیے کام کرنے پر سعودی عرب سے اظہار تشکر. مفاہمتی یادداشت کا مسودہ انگریزی اور فارسی زبانوں میں تیار کیا گیا. ایران نے مسودہ جاری کیا. مفاہمتی یادداشت کی کاپی 40 ممالک کو بھجوا دی گئی. الیکٹرانک دستخط کے بعد جنگ ختم کرنے کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا. حتمی معاہدے کے لیے 60 روز کی مدت کا آغاز آج سے ہو گیا. ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے باور کرایا کہ ایرانی جوہری مواد ملک سے باہر نہیں بھیجا جائے گا. ڈیل پر عمل کی صورت میں ایران کو $300 ارب کے تعمیر نو کے فنڈز ملیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق. امریکی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. خطے کے ملک ایران میں انویسٹ کرنا چاہیں تو روکیں گے نہیں. امریکی صدر کی گفتگو. خبردار کیا کہ MOU پر 60 روز میں عمل درآمد نہ ہوا تو ایران پر قیامت برپا کر دی جائے گی. اور کہا کہ MOU میں لکھوا دیا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرے گا نہ خریدے گا. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف کے مطابق آبنائے ہرموز جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں جائے گی. واضح کیا کہ ایران آبنائے ہرموز میں فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے فیس وصول کرے گا. اقدام بین الاقوامی قوانین یا بحری جہاز رانی کے خلاف نہیں ہوگا. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ایران کا امریکہ سے معاہدہ ایک بڑی فتح قرار دیا. لیبنان جنگ کے خاتمے کو معاہدے کا حصہ بنانے پر اظہار تشکر. واضح کیا کہ مزاحمت سے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام بنا دیا. صہیونی رجیم حزب اللہ کو عسکری, سیاسی اور ثقافتی طور پر ختم کرنا چاہتی ہے. سندھ کا 3 کھرب 56 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ پیش. سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ. مزدور کی کم از کم اجرت 43,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز. بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مسلسل 11واں بجٹ پیش کرنا اپنے لیے اعزاز قرار دے دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈا کے وزیر خارجہ انیتا آنند کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کینیڈا کے وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی روابط اور ثالثی کی کاوشوں میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان. کراچی پورٹ کا مالی سال 2026 اور 27 کے لیے 5% مجوزہ ٹیرف منجمد. درآمد اور برآمد کنندگان کو 500 ملین روپے سے زائد ریلیف ملے گا. محرم کے لیے اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی ایپ تیار. تمام امام بارگاہوں, مجالس اور جلوسوں کی مقامات کی جیو ٹیگنگ مکمل. ڈرون سے نگرانی ہوگی. 13 گھنٹے گزر جانے کے باوجود راولپنڈی کے گولڑا موڑ کچا اسٹاپ پر نالے میں گرنے والا بچہ مل نہیں سکا. ریسکیو اہلکاروں کی تلاش, آپریشن جاری. اور فیفا ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے کروشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. گھانا نے پاناما کو 1-0 سے شکست دی.
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% की कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $77 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने का हुक्म दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ हफ्तावार फॉर्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमरीका और ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में फ्रेंच हम मनसब इमानुएल मैक्रोन के इशारे के दौरान दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अपने दफ्तर में किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में बताया कि MOU की तकरीब कल स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में होगी। ईरान आबनाए होर्मुज़ फौरी तौर पर दोबारा खोलेगा। अमरीका भी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। शहबाज शरीफ ने बताया था कि बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। अमन के लिए काम करने पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। मुफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा अंग्रेजी और फारसी ज़ुबानों में तैयार किया गया। ईरान ने मुसव्वदा जारी किया। मुफाहमती याददाश्त की कॉपी 40 ममालिक को भिजवा दी गई। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद जंग खत्म करने का मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ की मुद्दत का आगाज आज से हो गया। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने बावर कराया कि ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। डील पर अमल की सूरत में ईरान को $300 अरब के तामीर नौ के फंड्स मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। अमरीकी सरमायाकारी नहीं होगी। खित्ते के मुल्क ईरान में इन्वेस्ट करना चाहें तो रोकेंगे नहीं। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। खबरदार किया कि MOU पर 60 रोज में अमल दरामद ना हुआ तो ईरान पर क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। और कहा कि MOU में लिखवा दिया है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल करेगा ना खरीदेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर गालिबाफ के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। वाज़ेह किया कि ईरान आबनाए होर्मुज़ में फराहम की जाने वाली खिदमात के लिए फीस वसूल करेगा। इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज़रानी के खिलाफ नहीं होगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ईरान का अमरीका से मुआहिदा एक बड़ी फतह करार दिया। लेबनान जंग के खात्मे को मुआहिदे का हिस्सा बनाने पर इज़हार तशक्कुर। वाज़ेह किया कि मज़ाहमत से ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नाकाम बना दिया। सहूनी रजीम हिज़्बुल्लाह को अस्करी, सियासी और सकाफती तौर पर खत्म करना चाहती है। सिंध का 3 खरब 56 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत 43,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुसलसल 11वां बजट पेश करना अपने लिए एजाज करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती रवाबित और सालिसी की काविशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कारोबारी बरादरी के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। कराची पोर्ट का माली साल 2026 और 27 के लिए 5% मुजव्वज़ा टैरिफ मुंजमद। दरामद और बरामद कुनिंदगान को 500 मिलियन रुपए से जायद रिलीफ मिलेगा। मुहर्रम के लिए इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप तैयार। तमाम इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों की मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल। ड्रोन से निगरानी होगी। 13 घंटे गुजर जाने के बावजूद रावलपिंडी के गोलड़ा मोड़ कच्चा स्टॉप पर नाले में गिरने वाला बच्चा मिल नहीं सका। रेस्क्यू एहलकारों की तलाश, ऑपरेशन जारी। और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। घाना ने पनामा को 1-0 से शिकस्त दी।